सूबे ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੰਧੂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ आई है। इस पूरे मामले ते जानते हैं सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी कोल की अपडेट ने। डल्ला साहब किवें देखते हो की है इस मामले दे विच ताज़ा अपडेट? देखो बीती रात पटियाला दे विच पुलिस वल्लों कई थां ते सर्च कीते जाण दीआं खबरां ने। दबिश दित्ती पुलिस ने कई थां, क्योंकि हले भी कई मुलजम ने जिहड़े वो पुलिस की गिरफ्त तो बाहर ने और पुलिस ने 6 FIR दर्ज कीते ने और हाले तक जिहड़ियां जानकारियां ने कई व्यक्ति का गिरफ्तार कर ले। कल शाम तक 3 लोगों के गिरफ्तार किए जाने दी खबर आ रही सी। उस तो बाद भी हो सकता पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की होवे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हजे इंतज़ार है और इस पूरे मामले दे विच एक तरीके नाल पुलिस ने मुलजम बनाया बरजिंदर सिंह परवाना नूं और उहदा इतिहास है, जिहड़ा संखेप इतिहास है वो भी मीडिया दे विच आ रहा है और उहदी जिंदगी दे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਵਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ नामजद होए सी केस और कुछ लोगों को तफ्तीश च शामिल करके उन्होंने खिलाफ भी केस दर्ज किए जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस वक्-वक् वीडियो फुटेज नूं पुलिस के जिहड़े एक्सपर्ट ने वो खंगाल रहे हैं। CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। जिहड़े जिहड़े लोग सी वीडियो च नज़र आ रहे हैं उन्होंने दी भूमिका की रही, ये सारा कुछ खंगालिया जा रहा है। उधर जिहड़ा एक होर आगू सी हरीश सिंगला, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਦਲਤੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਇਸ मामले नूं लैके पहलां तो ही चल रही सी और हुण अफसर बदलते ने, IG बदलते ने, SSP बदलते ने, SP बदलते ने। नवें SSP पारक साहब लाए गए ने, नवें IG ने जिहड़े मुखविंदर सिंह छीना लाए गए ने और नवें SP उत्थे वजीर सिंह लाए गए ने। सो नवें अफसरां की तैनाती पुलिस वालों की गई है। जिमें जिमें दिन अगे चढ़ूगा ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पुलिस कोलों मिलूगी जगदीश जी कि होर किहड़े लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हुण तक माहौल हुण पूरी तरह नाल कंट्रोल दे विच है और रोज़मर्रा की जिंदगी है जिहड़ी वो पटड़ी ते है। इंटरनेट दीयां सेवावां बहाल कर दित्तियां गईयां ने और कल धारा 144 आस पास के कई ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी लाई गई सी, क्योंकि कल बंद का सद्दा भी सी एक धिर वल्लों और वो भी शांतिपूर्वक नेपरे चढ़िया। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਤੋਂ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ, ਕੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ? देखो, एक पासे सियासी धिरां ने जिहड़ियां वो पटियाले वाले मामले दे विच एक दूसरे ते इल्ज़ामबाजी कर रही ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये सियासी धिरां ने जिहड़ियां इहदे पिछे ने। उस तो बाद सियासत गर्म हो गई और कई फैसले सरकार दे चंगे हो रहे ने। 1500 रुपये जिहड़े सीधी बिजाई करन वाले झोने दे किसानां लई ऐलाने गई है। भगवंत मान वल्लों चंगा फैसला है। बिजली दे फैसले ने मिलिया जुलिया प्रतिक्रम है, पर ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ और बिजली के कट ने
ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਰ ਹੱਕ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਐਲਾਨੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਜਾਇਜ਼, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸੀਟ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੂਗੀ। ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ। ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਆਰ. ਲੱਦਰ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ जिसने सारा इलेक्शन लड़ाना है और वो सारी रणनीति तय करनी है। उस सिलसिले ਦੇ ਵਿੱਚ मैं और ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਅਸੈਸ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਪਬੀਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਰਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ नहीं जाएगा। उनके वर्कर लड़े थे और पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, तो पुलिस अधिकारियों को बदल दिया गया है और अभी पीस कमेटी की मीटिंग चल रही है, सब कुछ हो। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਟ ਅਪਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਹਟਾਇਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਝੇਲਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੁਆਰਾ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਔਰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ 2-3 ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੱਤ ਆ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ, 1 ਏਕੜ ਦਾ 1500 ਰੁਪਈਆ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। हमने कल भी पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए थे। लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी पूरी अच्छी तरह करी जा रही है। कितने मुलाजिम लगे हैं कितने नहीं, ये ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, ये मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा। बट हमारे पूरे गेस्टेड ऑफिसर्स जिसमें डीसीपी रैंक के हैं और एसपी, डीएसपी, एसएचओज, सारी टीम मिलके पूरे शहर को सुरक्षित रख रही है। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਈ बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ है। 4033 मेगावाट बिजली का जो हमारे को उपलब्धता 2005 से पहले 5 में थी। 9 साल की कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के दौरान उस 4000 को बढ़ाकर 12000 मेगावाट तक बिजली उपलब्धता हरियाणा के अंदर, जिसमें 4 थर्मल के कारखाने लगाए गए। ये मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। भाजपा इसको, इन तस्वीरों को भाजपा सरकार या तो मना करे कि ये तस्वीरें गलत है। 4 हमने थर्मल कारखाने लगाए, झाड़ली में, खानपुर में, झज्जर ज़िले में, खेदड़ में, हिसार ज़िले में, यमुनानगर में और फतेहाबाद में परमाणु का कारखाना लगाया। 4 थर्मल का और 1 परमाणु कारखाना फतेहाबाद। यही नहीं, बिजली के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए सबसे सस्ता समझौता किया। एक ऐसे प्राइवेट बिजली के उत्पादक के साथ 25 साल तक का समझौता किया गया। आज इन 8 सालों में या तो भाजपा हमारी इन तस्वीरों को झुटलाए कि बिजली के कारखाने हुड्डा सरकार में बनाए गए थे कि नहीं बनाए गए थे, जिसके आधार पर बिजली सरप्लस स्टेट हो गया था हरियाणा, या भाजपा एक तस्वीर दिखा दे कि कहीं बिजली का कोई कारखाना, कोई यूनिट, इन कारखानों में भी यूनिट का कोई फाउंडेशन स्टोन मौजूदा मुख्यमंत्री ने या केंद्र सरकार के माध्यम से इस सरकार ने रखने का काम किया हो। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। रिटायर्ड जजेस, इनके एमोलूमेंट्स, उनको सुविधाएं ये कुछ बढ़ाई जाए, ऐसा चीफ जस्टिस की ओर से एक रेजोल्यूशन था, एक बिंदु रखा गया था। उस पर हर स्टेट के अलग अलग ये पेंशन तो एक ही होती है, लेकिन पेंशन के अलावा जो सुविधाएं होती हैं वो स्टेट स्पेसिफिक होती हैं। उसमें उनकी ओर से था कि कुछ सुविधाएं बढ़ाई जाएं, वो हर स्टेट अपने अपने तरीके से चीफ जस्टिस के साथ बैठ करके और वो निर्णय करेंगे। एक इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ये बनाई जाए। ये चीफ जस्टिस ने बहुत महीनों पहले लॉ मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखा था और वो सर्कुलेट हुआ है। उसका भी मोटे रूप से रेजोल्यूशन पास हो गया, फाइनल हो गया कि जिसके अंदर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, उसका विस्तार किया जाए। उसके लिए वो कमेटी साल में 1 बार 2 बार बैठ करके उसको आगे बढ़ाएगी। हालांकि हमारे यहाँ कोई कठिनाई उसकी नहीं है, क्योंकि पहले से हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी बनी हुई है और बिल्डिंग कमेटी को जो भी उनकी डिमांड होती है, जहाँ भी वो जो चाहते हैं, हम सारा उसमें उपलब्ध कराते हैं, चाहे ज़मीन है चाहे पैसा है। लेकिन फिर भी कुछ प्रदेशों में कठिनाई थी, तो वहाँ उनके लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अथॉरिटी स्टेट लेवल पर ये सब जगह बनेगी। VHP ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। नहीं, ये गलत है। गनमैन सुरक्षा के लिए है, गनमैन ताकत का प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं इसका मकसद सिर्फ सुरक्षा लेना नहीं होता, जो ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ। जिनसे समाज को खतरा है, जिनसे समाज को सुरक्षा चाहिए, उनको सुरक्षा की क्या जरूरत है। और मैं समझता हूँ इस सरकार ने शायद इस विषय को रिवाइज भी किया है और भी करेंगे, और सख्ती से आगे बढ़े, ये मेरा निवेदन है। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।